پہ میں صحت تندرست رہوں، میں اقبال مندی پاؤں، میرے بچے بڑے، مجھے خدا برکت دے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے نا، یہ چاہتا ہے، میرے ساتھ رہے، کیا یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بالکل یہی چاہتا، ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھے، میں کاروبار میں ترقی پاؤں، میں کاروبار میں سرفرازی پاؤں۔ ایسا ہو، کچھ لوگ ایسا بھی دل رکھتے ہیں جن کو خدا نے رحم دل بنایا ہے، جن کے دل کو خدا نے بہت نرم بنایا ہے، وہ غریبوں، محتاجوں کو، بیواں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو بہت ہی لگن سے دینا جانتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنے ہی پاس رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کا بھلا ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ جو لوگ صرف اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں، دوسری کا بھلا نہیں چاہتے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو خود بھلائی چاہتا ہے تو پہلے دوسروں کا بھلا کرنا سیکھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے خوف میں رہیں، لوگ میرے ڈر میں رہیں، لوگ میرا کہا مانیں، پہلے یہ سب کچھ تو اپنے اندر کرنا سیکھ۔ ہلیلویا۔ جب ہم اپنے اندر ایسی چیزیں اپنا لیں گے، ایسی چیزوں پر غور کریں گے کہ ہم پہلے دوسروں کو عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، تو پھر دوسرے بھی آپ کی عزت کریں۔ ہلیلویا۔ یہ میرا نہیں بلکہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے، اور خدا کے وعدے سارے ہاں کے ساتھ، خدا کے وچن سارے ہاں کے ساتھ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے، لیکن جو میرے منہ کی باتیں ہیں وہ ہرگز ٹل نہیں سکتی۔ میرے دوستو، اگر ہم زبور کی کتاب میں دیکھیں تو اس کے 119 باب میں لکھا ہے، اس کے 11 باب میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف کیا نہ کروں، کیا نہ کروں، میں تیرے خلاف کیا نہ کروں۔ خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ اے خداوند، اے میرے رب، اے کل کائنات کے مالک، اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، اے میری شہنشاہ، زمین اور آسمان کے خدا، میں نے تیرے کلام کو، جو تیرا سچائی کا کلام ہے، جس کلام کے وسیلہ سے خداوند تو نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے، میں نے اس کلام کو، جس کلام کے وسیلہ سے تو نے آسمان کو بنایا ہے، تھاما ہے، اس زمین کو بنایا ہے، میں نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ التجا کر رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے خلاف گناہ کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے خلاف بدی کروں۔ کیوں نہیں وہ چاہتا؟ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جو اس بات کا اظہار کر رہا ہے؟ خدا کا بندہ 4 جنگیں لڑی اور 60 ہی جنگوں میں اس نے فتح۔ ہلیلویا۔ خدا کا بندہ داؤد نہیں ہارا۔ کیا وجہ ہے وہ جنگ نہیں ہارا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ خدا سے التجا کر رہا ہے، خدا سے فریاد کر رہا ہے، خدا سے منت کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ روح زمین پر ہے، اور روح زمین پر رہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ خداوند دیکھ، میں تیرا بندہ جس کو تو نے خاک سے تخلیق کیا ہے، جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، جس کے نتھوں میں تو نے زندگی کا دم پھونکا ہے، جس کو تو نے ایک بے جان کو وجود بخشائے، خداوند میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے خلاف گناہ کروں۔ کیوں نہیں چاہتا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ خداوند میں تیری مرضی کو پورا کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے خلاف کوئی گناہ کروں، اس لیے میں تیرے کلام پر اعتماد رکھتا ہوں، میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ لیکن آج کا انسان خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتا۔ ہلیلویا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 یا 15 منٹ کلام ہو، اس سے زیادہ وہ کلام سننا پسند نہیں کرتا۔ اور جس چرچوں میں 1 گھنٹہ پریچنگ کی جاتی ہے، 1 گھنٹہ لیکچر دیا جاتا ہے خدا کے کلام کا،
उन चर्चों में लोग जाना पसंद नहीं करते। अगर वो पसंद नहीं करते तो खुदा भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदाबंद जो तुझसे तो अदावत रखते हैं वो क्या है मेरे, वो क्या है मेरे साथ है, वो क्या है मेरे, वो क्या है मेरे मुंशी, वो क्या है मेरे सबसे अदावत रखते हैं। तेरे कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, तेरे आइन पर चलना पसंद नहीं करते, तेरे कवानीन पर चलना पसंद नहीं करते, तेरी शहादतों पर चलना पसंद नहीं करते, तेरे फरमान पर चलना पसंद नहीं करते। खुदाबंद वो तेरे दुश्मन भी हैं। और मैं दाऊद बादशाह कहता है और इसलिए खुदाबंद तू मुझे फतह बख्शता है क्योंकि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में जमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा के वादे और उसकी बरकतें। हर इंसान बरकत पाना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं रातों रात अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, बंगले हो, नौकर चाकर हो, मेरे पास हर तरह का सुकून हो, मैं सुकून से रहूं, मुझे कोई परेशानी ना हो, मेरे अंदर कोई बीमारी ना आए, मैं किसी बीमारी में मुब्तला ना हूं, मेरी कमाई जो है बढ़ती चली जाए, कम ना हो, मेरी कमाई में बरकत हो, मेरे आटे की मट्टी पर बरकत हो, मेरी हर चीज पर मुझे खुदा बरकत दे। हर एक इंसान यही चाहता है। और ये कैसे मिल सकती है, ये आज खुदा का कलाम हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कौन सिखाएगा? खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाएगा कि हम अगर ये बरकतें पाने चाहते हैं तो हम कैसे पा सकते हैं। खुदा के कलाम को तो हम सुनना पसंद नहीं करते। और अगर दाऊद बादशाह, दाऊद नबी ने बरकतें पाई हैं, अगर उसने 4 जंगें जीती हैं, तो वो खुदा से कहता है देख खुदा मैं तेरा बंदा हूं और मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न कर सकूं। मैं गुनाह से भागता हूं, मैं गुनाह से नफरत करता हूं, मैं तेरे गुनाह खुदा मैं गुनाह से नफरत करता हूं और मैं गुनाह से भागता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई गुनाह है। और मैं इसीलिए रात दिन तेरे कलाम पर फोकस करता हूं, तेरे कलाम पर ईमान रखता हूं और मैंने तेरे कलाम पर ईमान रखा। खुदा का बंदा दाऊद नबी ये फरमाता है कि मैं दिन में 7 बार प्रस्तुत करता हूं। कितनी बार? 7 बार। मैं सुबह ये पढ़ रहा हूं, दाऊद बादशाह ये कहता है कि मैं 7 बार खुदा तेरी हज़ूरी में आता हूं। हम एक बार भी झुकना पसंद नहीं करते। ऐसे ही 8 दिनों के बाद एक दिन 2-2.5 घंटे भी देना खुदा को पसंद करते हो भाई सब करते। तो खुदा का बंदा तो दाऊद बादशाह ये कह रहा है कि खुदावंद मैं दिन में 7 बार तेरे हुजूर आता हूं और 7 बार तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं 7 बार रज़ा की कुर्बानी अपनी जुबान से खुदावंद तेरे हुजूर गुजारता हूं। मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी आगे इल्तिजा करता हूं, तेरी सताइश करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह ये फरमाता है। हालेलुया। तो आज का इंसान कलाम को सुनना पसंद ही नहीं करते। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे घरों में गुरबत। हालेलुया। मेरे साथ दिखा दे खरूश की किताब मुकद्दस उसका 23 बाब खरूश की मुकद्दस किताब। अच्छा ये कोई बता सकता है कि खरूश की किताब सिर्फ 2-3 बेटियां ये ना बताए, बाकी मुझे बताए कायनात और एक मुकद्दस तीसरा बाइबल ये ना बताए। ये 3 शख्स हैं, चौथी जैन है, ये लोग ना बताए। 3 बेटियां 1 भाई ये ना बताए, बाकी मुझे कोई बताए पैदाइश, खरूश, तिमती, अबार, अस्तिश ये किसने लिखी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल से कोई अगर बाहर से कोई भी खादिम आता है, अगर वो आपसे सवाल करे तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पैदाइश की किताब क्या आदम ने लिखी, हवा ने लिखी, किसने लिखी? किसी ने तो लिखी होगी ना भाई, क्योंकि भाई रखा जी किसी ने तो लिखी होगी पैदाइश की किताब। उस वक्त तो ना नूह था, ना इब्राहिम था, ना यकूब था, ना मूसा था। ये किसने लिखी? कौन है इसका लिखा? कोई तो होगा ना इसका लिखा है, कोई तो होगा इसको लिखने वाला, या खुदा होगा, कोई तो होगा पैदाइश की किताब को लिखने वाला, खरूश की किताब को लिखने वाला। ये मुकद्दस किताबें हैं, इनका लिखारी कौन है? किसने लिखी है?
किसने लिखा है? किसी को पता है? मूसा ने पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना मूसा ने लिखी है। पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना मूसा ने लिखी है। इसके लिए कलाते हैं। अब मैं ये भी आपको रीजन बताता हूं, इस बेटी ने क्यों बताया है। ये बेटी कायनात से पढ़ती है। हालेलुया। पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, गिनती की किताब, इबार की किताब, असिस्टा की किताब, ये सारी किताबें जो हैं हज़रत मूसा नबी ने, हालेलुया, किसने लिखी? मूसा नबी ने ये किताबें लिखी हैं। इस बात को अपने ज़हन में रख लें। इसका लिखारी है, लिखने वाला है मूसा नबी और लिखाने वाला खुदावंद यीशु मसीह। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, हाथ खड़ा करके बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह लिखाने वाला और लिखने वाला। और मेरे साथ निकाले खरूज की मुकद्दस किताब, उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 आयत का हम रुत करेंगे। गौर से खुदा के कलाम को सुने, भी आपस में बातें नहीं करनी। खरूज की मुकद्दस किताब, उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 आयत पे से हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से रुत करेंगे। और तुम खुदाबंद अपने खुदा की इबादत करना। और से सुने, क्या करना? तुम अपने, मेरे साथ साथ, तुम अपने खुदाबंद खुदा की इबादत करना और इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मेरे साथ रहे, आपने मेरे साथ बोलना है। फिर मैं बोलता हूं। और तुम खुदाबंद, ऊंची देखिए, आप खुदा की तारीफ कर रहे हैं, आप खुदा के अल्फाजों को अपने मुंह से निकाल रहे, ऊंची आवाज से। और तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्ताद होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। खुदा के पाक रूप के बीच में अपने लिए कला की जगह से आपने खुदा की तारीफ करनी। ये वादा खुदाबंद, हमारा खुदा जो आसमान और जमीन का इधर है, इनसे बनी नौ इंसान, आपसे खुदाबंद बनी नौ इंसान से खुदाबंद वादा कर रहा है कि देख ऐ इंसान, मैंने तुझको अपने हाथों से बनाया है और मैं ये वादा तुमसे काटता हूं, ये वचन तुमसे काटता हूं कि अगर तुम मेरे आईन को, मेरे कवानीन को, मेरी शहादतों को, मेरी शरीयत को, मेरे हुक्मों को मानोगे तो फिर मैं तुझे क्या करूंगा? ये बरकतें कि पहले मिल जाएंगी, कि पहले मिल जाएंगी। मेरे साथ रहना आपने कि ये पहले बरकतें मिल जाएंगी। ये उन लोगों को बरकतें मिलेगी जो खुदा की इबादत करेंगे। ये खुदा उनसे वादा कर रहा है। खुदा अपने उन बेटों बेटियों से ये वादा कर रहा है, मैं तुमको बरकत दूंगा अगर तुम मेरी इबादत करोगे तो फिर मैं तुमको ज़बूर की किताब, उसको 119 बाब पे लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए शराब और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। खुदा का बंदा दाऊद ये कहता है कि तेरा कलाम मेरे राह के लिए क्या है? तेरा कलाम मेरी राह के लिए क्या है? और मेरे कदमों के लिए शराब। हालेलुया। और मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम उन लोगों से ये वादा करता है जो लोग
خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے آئین کو مانتے ہیں، خدا ان کو برکتیں یہ دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ تو میری عبادت کر اور پھر میں تیرے روٹی اور پانی پر تجھے برکت دوں گا۔ اور اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا اور وہ یہ کہے کہ خداوند آسمان سے میرے لیے روح القدس نازل ہو، خداوند آسمان سے مجھے نبوت کی برکت عطا کر، خداوند آسمان سے مجھے کلام کی برکت عطا کر، خداوند مجھے آسمان سے موضوع کی برکت عطا کر، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، اگر تم میری بندگی کرو گے تو پھر میں تجھے برکت دوں گا، اور جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہارے لیے اپنا آسمان کھول کر، اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے عنایت کروں گا، تجھے بخشوں گا۔ ہلیلویا۔ اگر آپ لوگ دعا نہیں کریں گے، خداوند کا کلام خروج کی کتاب مقدس اس کا 23 باب اس کی 25 اور 26 آیات میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تو اگر میری عبادت کرے گا تو پھر میں تیرے روٹی اور پانی پر دوں گا، اور تیرے بدن کے اندر سے میں ہر طرح کی بیماری کو دور کر دوں گا۔ خدا وعدہ کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم پروفیسر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ہم درباروں پر جاتے ہیں، ہم غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، ہم غیر دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں، جو ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوتا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا غم بڑھ جائے گا بلکہ کم نہیں ہوگا۔ ہم خدا کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، خدا کے حضور دعا کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی زبان سے خدا ان کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی زبان سے خدا کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہے، ہم بیماری سے بچ جائیں، ہر طرح کی مشکلات سے بچ جائیں، ہم ہر طرح کی مصیبت سے بچ جائیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب تک آپ خدا کے پاس نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ محفوظ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، اس لیے خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ اے خداوند میں نے تیرے کلام کو، کس کے کلام کو؟ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں گناہ نہ کروں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں خداوند دن رات تجھ میں مضبوط رہتا ہوں، خداوند میں یہی چاہتا ہوں کہ تیرے کلام پر، تیرے آئین پر، تیرے احکام پر میں خداوند چلتا رہوں، میری مدد کر۔ لیکن آج کا انسان، آج کے بیٹے بیٹیاں خدا کے کلام کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے تو یہ برکتیں آپ نہیں پا سکتے، یہ شورڈی بات۔ اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے اور خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تو ایسی برکتیں آپ پا نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیماری سے محفوظ رہیں، ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ آئے، ہمارا جسم کمزور نہ ہو، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، ہم کسی پریشانی میں نہ پھنس جائیں، تو میرے عزیزو پھر خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کے کلام کو پڑھا کریں، دعائیں کیا کریں۔ بہت سے ایسے بیٹے اور بیٹی ہیں جو دعائیں بھی نہیں کرتے۔ کون کون دعا کا اپلاس کرا کروں؟ شکر تارے مارو لینا۔ دعا کریں گے تو آپ شیطان سے بچا رہیں گے، آپ کے ذہن صاف رہیں گے، آپ برائی سے بھاگیں گے۔ اور جب آپ دعا نہیں کریں گے برائی آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کے اندر رہے گی۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ میں گناہ نہ کروں۔ یہی گناہ سے تو وہ بچنا چاہتا ہے، اسی گناہ سے وہ بچنا چاہتا ہے، برائی سے وہ بچنا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ بار بار خداوند کے حضور یہی گریزاری کرتا ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں برائی سے بچا رہوں، اس لیے میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا۔ پھر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند جوان کیسے اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے؟ اور خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ جب آپ اس کے کلام پر اعتماد کریں گے، جب آپ اس کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو آپ برائی سے کیا ہوگے؟ بچے رہیں گے۔
हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद मेरे अज़ीज़ों ये वादा कर रहा है कि तू अगर मेरी इबादत करेगा तो फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर तुझे बरकत दूंगा और तेरे बदन के अंदर कोई बीमारी ना रहेगी और ना तेरे मुल्क में कोई इसकाद रहेगा। इसकाद को जानते हैं? मिसकैरेज जिसे कहा जाता है। जब औरतें हामला होती हैं, दूसरा तीसरा चौथा महीना आता है, उनका मिसकैरेज हो जाता है। हालेलुया। उसे कहते हैं इसका। और खुदा का बंदा कहता है कि तू अगर मेरी इबादत करेगा मेरे बेटे, ना तेरी बीवी के इस्तिकाद होगा, ना तेरी बेटी के, ना तेरी बहू के इस्तिकाद होगा, बल्कि क्या होगा, मैं उसे औलाद की मिरास अता करूंगा। अगर तू मेरी इबादत करेगा, अगर तू मेरी बंदगी करेगा तो फिर मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत भी न रहेगा, हर बीमारी से तू शिफा पाएगा। जिस तरह खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अगर शादी गिरता है तो वो गिरा नहीं रहेगा, बल्कि खुदा उसे क्या करेगा, उठा खड़ा करेगा। और अगर शरीर गिरता है तो वो गिरा भी रहेगा। अगर शरीर लोग गिरते हैं ना, जो खुदा से किनिया रखते हैं, जो खुदा के लोगों से किनिया रखते हैं, जो चर्च में आने वाले लोगों को रोकते हैं, आ जा यार छाटे पर आप चर्चा करे तो और कर लो, ऐसे कुछ लोग हैं क्यों भाई इधर खंजन जाए ना, बड़े लोग बड़े दिन पावे कहने बाद अगे जाने पड़ गया। ऐसे भी लोग हैं जो खुदा से किनिया रखते हैं, ये गिरे हैं तो गिरे ही रहेंगे, ये खुदा की रूहों को बर्बाद करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, खुदा की रूहों को बर्बाद कर रहे हैं, खुदा की सच्चाई सुने मना कर रहे हैं, खुदा की सच्चाई सुने रोक रहे हैं। ऐसे लोग गुर्बत में पड़ जाएंगे, ऐसे लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे, ऐसे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे और पड़े ही रहेंगे। इन्हें खुदा नहीं छुड़ाएगा। खुदा का ये वादा है और जो कुछ कलाम में खुदा में लिखा गया है वो सच्चा और बराहक है। खुदा ये फरमाता है कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। खुदा ये फरमाता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वही आसमान पर बन जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे वही आसमान पर खुल जाएगा। और जो लोग खुदा के घर में आएंगे, जो खुदा के लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, जो खुदा के लोगों को खींचकर खुदा के पास लाएंगे, जो खुदा की हाज़ुरी में आएंगे, जो दुआ करेंगे, जो खुदा के हाज़ुर इल्तिजा करेंगे, जो फरियाद करेंगे, खुदा उनसे वादा करता है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे हर तरह की बीमारी से आजाद करूंगा और ना तेरे मुल्क में कोई अस्काद होगा और ना ही कोई तेरी बांझ रहेगी तेरे घर में और ना तेरे मुल्क में। खुदा का फरमाता है ना तेरी बेटी बांझ रहेगी, ना तेरी बहू बांझ रहेगी और ना ही तेरे घर के साथ जो लोग रहते हैं, जो जिस मुल्क में तू रहता है, कोई भी वहां पर बांझ नहीं रहेगा। अगर तू दिल से खुदा का तालिब होगा, अगर तू दिल से खुदा में मजरूर होगा, अगर तू दिल से खुदा के आइन को मानेगा, अगर तू दिल से खुदा की शरीयत को मानेगा, अगर तू दिल से उसकी ताबेदारी करेगा, अगर रात और दिन खुदा को पुकारेगा, अगर खुदा के कवानीन तेरे दिल में रहेंगे, अगर खुदा का खौफ तेरे दिल में रहेगा, तो फिर ये काम मैं तेरे साथ रहकर तेरी जिंदगी में करूंगा। खुदा फरमाता है, खुदा ये बरकत आपको देना चाहता है। अगर आप ये बरकत पाना चाहते हैं तो मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि रात दिन दुआएं करें। मुल्क के हालात देखें, पूरी दुनिया के मुल्क के हालात बदल चुके हैं। कभी भी आलमी जंग छिड़ सकती है, कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग छिड़ सकती है। खुदा आज आपको खुदा ने जिंदगी दी है और ये जिंदगी जाया ना करें। इसके अंदर खुदा ने अपना रूह डाला है, उस रूह को बुझने ना दें, उसे जलाएं, उसे शमा की तरह रोशन करें, दुआएं करें। जब आप दुआएं करेंगे तो आपका रूह जो बुझ चुका है, जो मेरे अज़ीज़ों अब तक जल नहीं रहा, वो जलाएं। जब आप दुआएं करेंगे, कलाम पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुदा का नूर आएगा, आपके अंदर खुदा का रूह जो है काम करेगा, आपके अंदर जो खुदा का रूह है वो जागेगा और आपको मेरे अज़ीज़ों हर बुराई से, हर बीमारी से मेरे अज़ीज़ों खुदा का रूह बचाएगा। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि बनी नौ इंसान हलाक हो, खुदा नहीं चाहता कि बनी नौ इंसान जो है वो मेरे अज़ीज़ों हलाकत की तरफ बढ़ जाए। खुदा यही चाहता है कि ये बरकत पाए, खुदा यही चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी पाए, खुदा यही चाहता है कि आप आसमान की बादशाह में जाए, खुदा यही चाहता है कि ये मेरी ताबेदारी करे और अब आबाद जीते रहे और हर तरह की मुसीबत परेशानी से आजाद हो जाए। खुदा ने मुसीबत परेशानी हर बीमारी अपने कांधे पर उठाकर हमारे लिए मेरे उसने अपनी जान का क्या किया है, क्या किया है? सोना नहीं, सोना नहीं। तालिब ले
खुदा यही चाहता है कि आप बरकत पाएं। और आगे लिखा गया है कि सबसे बड़ी बरकत है, खुदा कहता है कि मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, दराज करूंगा, मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, अगर हम यूहन्ना नबी की तरफ देखें तो जब खुदा का कलाम यूहन्ना नबी पर नाज़िल हुआ और खुदा फरमाता है कि यूहन्ना उठ और तू ऐसा कर, तरसीस को चला जा, और सॉरी नैनवा को चला जा, और नैनवा में जाकर इस चीज की मुनादी कर कि खुदा ये फरमाता है, इसराइल का खुदा, पहले क्लैपिंग करें सुस्त पे सारे खड़े हो, खड़े अपने आप मुझे छंडो, खड़े हो जाओ, खड़े पीछे भाई खड़े खड़े नहीं है, नहीं उठाओ। खुदा ने यूहन्ना से कहा कि यूहन्ना तू नैनवा को जा और वहां जाकर ये मुनादी कर कि नैनवा शहर जो है ये खुदा बर्बाद कर दे, निस्तो नबूद कर देगा। और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि पहले तो यूहन्ना नबी ये मानता ही नहीं था कि मैं नैनवा को जाऊं, इसका एक रीजन था, इसका क्या था, एक रीजन था, इसलिए वो वहां पर जाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, खुदा की बात को उसने मानकर एक बार इनकार किया, उसको सजा भी मिली, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि खुदा का ये कलाम फरमाता है कि साथी अगर गिरेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, उठा खड़ा करूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, उठा खड़ा करूंगा। अगर यूहन्ना नबी ने उसका कहना नहीं माना, उसका हुक्म तोड़ा, तो खुदा ने उसे सजा दी, चंद दिनों के लिए वो मछली के पेट में चला गया, और फिर वहां पर खुदा के हजूर उसने दुआ की और खुदा ने उसे फिर कहां पर पहुंचा दिया, खुशी पर। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो नैनवा में गया और नैनवा में जाकर उसने मनादी की कि खुदा ये फरमाता है कि मैं 40 रोज में इस नैनवा शहर को क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा। और जब ये मुनादी नैनवा के शहर में यूहन्ना नबी ने की, यूनुस नबी ने की, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वहां के लोगों ने जब इस मुनादी को सुना कि यूहन्ना नबी एक नबी है जो इस्राएल का नबी है, वो हमारे शहर में आकर, हमारे गांव में आकर, हमारे मुल्क में आकर ये मुनादी कर रहा है, इस्राएल का खुदा ये फरमाता है अपने नबी के जरिया से कि नैनवा शहर जो है ये 40 रोज के बाद मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और वो मेरे जो नैनवा के लोग जो थे वो इस्राएल के खुदा को जानते थे, बखूबी जानते थे कि इस्राएल का खुदा बड़े बड़े मौत से करता है, इस्राएल का खुदा इस्राएल के साथ साथ चलता है, इस्राएल का खुदा इस्राएल की हर एक बात को मानता है, और ये इस्राएल का नबी है। और ये नबी के मुंह से जो कलाम ये निकल रहा है कि खुदा ने इसको पैगाम देकर ये भेजा है कि नैनवा शहर जो है ये मैं 40 रोज में बर्बाद कर दूंगा। तो नैनवा के लोगों ने जब ये सुना तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उन्होंने क्या किया, टाट पहना और अपने आप को खाक पर बिठा दिया, और अपने आप को खाक पर बिठा कर वो खुदा के हजूर किरियाजारी करने लगे, इल्तिजा करने लगे, फरियाद करने लगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे अजीजों, आला से आला आदमी भी और अदनी लोग भी और बादशाह भी, और मेरे अजीजों यहाँ तक कि मेरे अजीजों जानवरों तक उन्होंने रोजा रखा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बादशाह भी अपना शाही लिबास उतार कर उसने भी क्या किया, टाट पहन लिया, और टाट पहन कर वो जमीन पर बैठ गया, और जमीन पर बैठ कर वो खुदा के हजूर गिरफ्तारी करने लगा, खुदा के हजूर इल्तिजा करने लगा, खुदा के हजूर फरियाद करने लगा, और खुदा के हजूर पुकारने लगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दिन का भी बच्चा उसने भी रोजा रखा, 2 दिन का बच्चा उसने भी रोजा रखा, मेरे 50 साल का बुजुर्ग है उसने भी रोजा रखा, 70 साल का बुजुर्ग था उसने भी रोजा रखा, 100 साल का बुजुर्ग था उसने भी रोजा रखा, मेरे जानवरों तक रोजा रखा। और खुदा के हजूर गिरफ्तारी करने लगे, और खुदा के हजूर ये फरियाद करने लगे कि देख खुदावन हम अपने गुनाहों को मानते हैं, देख खुदावन हमने तेरे पैगाम को सुन लिया है, देख खुदावन हम तेरे पैगाम पर ईमान लाए हैं, देख खुदावन हम तुझ पर ईमान रखते हैं, हम जानते हैं कि तू आसमान और जमीन का खुदा है, हम ये जानते हैं जो अल्फाज
نے نکالے ہیں ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا. اے خداوند ہم پر رحم کر. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, خدا کا کلام یہ بیان کرتے ہیں. وہ گریہ زاری کرنے لگے, دعا کرنے لگے, رات دن اسے پکارنے لگے, اور یہ آواز عالم بھالا تک خدا کے حضور پہنچی. اور خدا نے اپنے بندہ یونا سے کہا کہ یونا میں نے اپنے لوگوں کی دعا کو سن لیا ہے. اور یونا خداوند سے کہنے لگا کہ اے خداوند میں پہلے جانتا تھا تو رحم دل ہے. جب وہ تیرے آگے گریہ زاری کریں گے, جب وہ تیرے آگے التجا کریں گے, جب وہ تجھے پکاریں گے, جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے, جب وہ توبہ کر لیں گے, خداوند تو رحم دل ہے, تو رحم کر دے گا, تو معاف کر دے گا. کیونکہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان میرے حضور چکے. تو یہی چاہتا ہے ہر ایک انسان اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے, توبہ کرے اور میری طرف لوٹ آئے. اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں خداوند, جو لوگ تجھے پکارتے ہیں, جو لوگ تیرے آگے آ جاتے ہیں, جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, جو تجھے رات دن پکارتے ہیں, تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے, انہیں معاف کر دیتا ہے. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا, ان پر رحم کیا. ہلیلویا. کیسے ہوا؟ دعا کے وسیلہ سے. جب آپ دعا کریں گے, بڑے بڑے منصوبے جو خدا نے آپ لوگوں کے لیے باندھے ہوتے ہیں, شیطان نے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. خدا اپنے ارادوں کو تبدیل کر دیتا ہے. یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ نینوا کے شہر کے لوگوں نے خدا کے ارادے کو بدل کر رکھ دیا. کیسے؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور آ گئے اور دعا کرنے لگے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو پھر میں تیری عمر کو دراز کروں گا. خدا فرماتا ہے, اور خدا کے وعدے سچے ہیں, خدا کا وچن یہ سچا ہے. خدا یہاں پر بیان کرتا ہے غرود کی مقدس کتاب کے اندر, خدا فرماتا ہے کہ تو اگر میری عبادت کرے گا, اگر تو میری بندگی کرے گا, اگر تو میری شکر گزاری کرے گا, تو میں تیرے روٹی اور پانی پر تجھے برکت دوں گا. میں تیرے بدن کے اندر سے ہر طرح کی بیماری کو نکال دوں گا, اور نہ تیرے ملک میں کوئی حقاد ہوگا, اور نہ تیرے ملک میں کوئی بانج رہے گی, اور تو عمر پوری کرے گا. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تجھے مار سکتا, کوئی جادو ٹونا نیلا پیلا کالا جادو تجھے مار ہی نہیں سکتا. جتنی عمر میں نے تیری طے کی ہے, تو اپنی عمر پوری کر کے میرے پاس لوٹ آئے گا. یہ ان سے وعدہ ہے جو خدا کے حضور جھکتے ہیں, جو دعا کرتے ہیں. یہ وعدے خدا نے ان کے ساتھ دیے ہیں. اور جو خدا کے کلام کو سننا ہی پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ یہ وعدے نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پورا ٹبر بھائی رکھا ہی کمار ہے, پورا ٹبر کمار ہے, ادھر اندر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ دعا نہیں کرتے, یہ خدا کے حضور جھکتے نہیں ہیں, چرچ میں جانا پسند نہیں کرتے, روزہ رکھنا پسند نہیں کرتے, ایک وقت بھی خدا کو دینا پسند نہیں کرتے. اور اس لیے خدا کا بندہ, میں پہلے آپ سے کہا تھا کہ داؤد بادشاہ نے 4 جنگیں لڑی, اور 4 جنگوں میں اس نے فتح پائی. اس کے اندر یہی خوبی تھی کہ اس نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں جمایا. اور اس لیے کہتا ہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف نہ. اے خداوند میں تجھ میں مسرور رہتا ہوں. جو خداوند میں مسرور رہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی مرادوں کو کیا کروں گا, پورا کروں گا. ہلیلویا. اگر ہم سلاطین میں دیکھیں تو حزقیاہ نبی تھا, صرف 2 منٹ حزقیاہ نبی تھا. حزقیاہ نبی خدا کے بہت ایک اچھا نبی تھا, وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا, لیکن وہ بیمار پڑا. کیا ہوا؟ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور وہ بیمار ہوا. اسے ایک پھوڑا نکلا, گھاٹ جسے کہتے, وہ بیمار پڑ گیا. اور خدا کا کلام یسایہ نبی پر نازل ہوا. کس پر؟ میرے ساتھ کس پر؟ مجھے بولے کس پر؟ کس پر کلام نازل ہوا؟ یسایہ نبی کے اوپر کلام نازل ہوا. اور یسایہ سے خدا نے کہا کہ یسایہ میرے پاس آ. اور یسایہ خدا کی آواز سن کر خدا کے پاس گیا اور خدا سے کہنے لگا, خدا فرما, کیا فرماتا ہے, میں کیا کروں؟ اس نے کہا, یسایہ تو ایسا کر, میرے بندہ حزقیاہ نبی کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ یہ جو بیماری تجھ پر آئی ہے, یہ موت کی بیماری, یہ بیماری سے تم مر جائے گا. ہلیلویا. کیا کہا خدا نے یسایہ سے؟ یسایہ سے خدا نے کہا کہ یسایہ حزقیاہ میرا نبی ہے,
उसे जाकर ये बता दे कि ये जो तू बीमार हुआ है ना, ये बीमारी से तू चंगा नहीं होगा, चंगाई नहीं पाएगा, तो तंदुरुस्त नहीं होगा, तो शिफा नहीं पाएगा, बल्कि तेरी मौत होगी, तू मर जाएगा। ये बीमारी तब तुझ पर आई। और जब यसाया नबी, मेरे खुदा के कलाम में लिखा है, इसके नबी के पास गया और इसके नबी से जाकर कहने लगा कि इसके सुन, खुदा ने तेरे लिए एक पैगाम भेजा है, खुदा ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है, सुन, मैं तुझे बताता हूँ क्या पैगाम खुदा ने तेरे लिए भेजा है। और खुदा का नबी खुश होकर ईसा नबी के पास आता है कि खुदा ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। अच्छा पैगाम होगा, क्योंकि मैं खुदा का नबी हूँ, मैं खुदा की ताबेदारी करता हूँ, मैं खुदा के साथ साथ चलता हूँ, मैं खुदा के आइन को मानता हूँ, मैं खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ता, मैं खुदा के साथ अच्छे तरीके से चलता हूँ। वो खुशी से यसाया नबी के पास आया और यसाया ने जब उसे पैगाम सुनाया और यसाया ये कहने लगा कि सुन, इसके नबी, खुदा ये फरमाता है ये जो बीमारी तुझ पर आ पड़ी है, इससे तू हलाक हो जाए। इससे क्या होगा? मुझे बोले क्या होगा? तू मर जाएगा। ये मौत की बीमारी है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब यसाया नबी इसके नबी को ये पैगाम दे चुका, तो इसका नबी जो है, जब यसाया उसके पास से चला गया और भी बातें की उसने, वो उसके पास चला गया यसाया से, वो कहने लगा देख यसाया, मैं तो खुदा का नबी हूँ, मैं खुदा का पैगंबर हूँ, मैं खुदा के साथ अच्छे तरीके से चलता हूँ, मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, मैंने आज तक खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने आज तक खुदा के आइन को नहीं तोड़ा, मैं आज तक जो खुदा मुझे दिखाता है, जो मुझे बताता है, मैं वही काम करता हूँ। और खुदा ये कहता है कि ये जो बीमारी मुझ पर आ पड़ी है, ये मौत की बीमारी है। वो उससे बातें करने लगा, उसे गिला शिकवा करने लगा। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो जब वापस गया तो इसके नबी उठा और उठकर दीवार की तरफ उसने मुंह फेरा और जार रोने लगा और दुआ करने लगा और अपने खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करने लगा, अपने खुदा के हुजूर मिन्नत इल्तिजा करने लगा। देख आसमान के खुदा, तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे आइन को मानता रहा हूँ, मैं तेरे साथ अच्छे तरीके से चलता रहा हूँ। खुदावंद, जो तू मुझे कहता रहा है मैं वही काम करता रहा हूँ। ऐ खुदावंद, मैंने आज तक तेरे आइन को नहीं तोड़ा, जो तू चाहता है मैं वही करता हूँ। चाहे लोग मेरे साथ गिनिया रखे, चाहे लोग मेरे दुश्मन बन जाए, चाहे मुल्क मेरे दुश्मन बन जाए, चाहे फौजें मेरी दुश्मन बन जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, ऐ खुदावंद, जो तू फरमाता है मैं आज तक वही काम करता रहा हूँ। खुदा के आगे रोने लगा, गिरफ्तारी करने लगा, इल्तिजा करने लगा और खुदा ने उसकी दुआ को क्या किया? क्या किया? क्या किया? खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। खुदा के लिए करेक्ट कर। खुदा ने उसकी दुआ को क्या किया? सुन लिया। और यसाया को फिर खुदा ने बुलाया, यसाया यू आर कम हियर, मेरे पास आ। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यसाया जो है फौरी तौर पर खुदा के पास गया और जब खुदा के पास गया आपने कहा जा, मैंने अपने बंदा हिजकिय्याह की दुआ को सुन लिया है, वो मेरे आगे रो रहा है, मेरे आगे चला रहा है, मेरी मिन्नत समाजत कर रहा है और मैं अपने बंदा से मोहब्बत करता हूँ। मेरा वचन है कि अगर मेरा साथी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा, अगर मेरा साथी बीमार होगा तो 10 दिन के बाद वो अपनी बिस्तर से, बीमारी के बिस्तर से रहाई पा जाएगा। मैं अपने वादों का सच्चा खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं कोई इंसान नहीं। और मेरे बंदा ने मेरे आगे फरियाद की है, मेरे बंदा ने मेरे आगे इंतजार की है, मेरे बंदा ने मुझे पुकारा है। ऐ यसाया, मेरे बंदा के पास जा, उसे कह मत रो, मत गिरफ्तारी कर, मत मेरे बंदे मत बेचैन हो, बल्कि मैंने क्या किया है, तेरी दुआ को सुन लिया है और मैंने तेरे 15 साल जिंदगी के हालेलुया हालेलुया। खुदा फरमाता है कि मेरे बंदा से जाके कह दे, देख के क्यों ना पे बात करो। अच्छा, खुदा का बंदा जाकर यसाया कहता है कि हिजकिय्याह, खुदा ने तेरी दुआ को सुन लिया। खुदा ने क्या किया है? 15 साल और बढ़ा दिया। मेरे दोस्तों, ये है दुआओं का जवाब, ये है खुदा का वादा और उसकी बरकते। खुदा कहता है कि मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा? मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा? मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। बाइबल के अंदर है ना, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। ना तुझे कोई एक्सीडेंट मारेगा, ना काला जादू, ना नीला, ना पीला,
کوئی جادو ٹونا تجھے ہلاک نہیں کرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بیماری نہیں. خدا یہاں پر وچن دے رہا ہے اپنے لوگوں سے. خدا یہ وچن کر رہا ہے کہ تو اگر میری عبادت کرے گا تو میں تیری عمر کو کیا کروں گا, دراز کروں گا, میں تیری عمر کو پورا کروں گا. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میرے جو حزقیاہ نبی کے 15 سال خدا نے بڑھا دی. دعا کے وسیلہ سے خدا اپنے ارادوں کو بدل دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ دعا کیا کہ اگر آپ غربت میں ہیں, پریشانی میں, دعا کر کے دیکھیں, خدا ہر ارادے کو بدل دے. ہلیلویا. خدا کے جلال کے لیے کلیپ کریں. ہلیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا یسوع آپ کو, آپ کے خاندانوں کو, میرے خاندان کو اور مجھ کو برکت دے. اب تھوڑی سی باتیں میری لاڈلی بیٹی کائنہ تاریخ یہ آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہے. کوئی رشیل آپ سے کرنا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے سبھی اسکول اوپن کیا ہے اور کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرس بھی ہیں. یہاں پہ کافی بچے بیٹھے ہیں جو ہمارے مطلب اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کے. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے ٹیچرس موجود ہیں. پلیز مقدس اسٹینڈ اپ پلیز. He is assistant teacher of this Sunday school and also Miss Amna is here and Miss Hina. یہ سب جو ہے یہ سنڈے اسکول کی ٹیچرز ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بچوں کو بائبلس پرووائڈ کر رہے ہیں. جو پڑھے لکھے بچے ہیں بکس پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسٹیشنری کا سارا سامان سنڈے اسکول اپنی طرف سے بچوں کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ کاپیاں جو بھی ایوری تھنگ